योग साडे सूबे दा साडे देश दा इस दुनिया दा अन्नदाता किसान अज सड़कों ते बैठा। मैं देख रहा कि जिन्ना जनून ते जिन्ना अपने हकों की राखी का जज्बा साडे बच्चों च साडियां मातावां भैणां च बजुर्गों दे विच उत्थे एक गल मन नूं बड़ा दुख दिंदी है। मैं बड़े दिनों तो अगे भी एक दिन बोलिया सीगा कि जदों ये मूवमेंट शुरू हुई है बड़ा सारिਆਂ ने कहा सी नालियां बहुत ज़्यादा नौजवानों का इकट्ठ वेखण नूं मिलदा रहा। वो इकट्ठ कित्थे कित्थे सीगा जिथे जिथे साडे वीर भरा गाउण वाले सिंगर आउंदे सीगे जां कलाकार आउंदे सीगे। उस तो बाद मैं बड़ियां थावां ते गया ते बड़ियां थावां तो निकलिया। केवल मैनूं बजुर्ग चिट्टियां दाड़ियां वाले ते साडियां मावां जिहड़ियां भैणां वो धरनियां च दिसदियां सीगियां। नौजवानों का जोश जिहड़ा ठंडा पिया समझिया सीगा कि 2-4 दिन का छलावा शायद असीं संघर्ष करांगे ते मोदी उत्थे मन जूगा ते साडे मसले हल हो जाणगे। ये लंबी लड़ाई चलनी सी। डेढ़ महीना अज हो गया। 1.5 महीने तो उत्ते सड़कों ते धक्के खांदियां नूं, धरने दिंदियां नूं, लंगर लाउंदियां नूं। और जो साडे बजुर्गां दे विच जज्बा, जो किसानां च जज्बा वो मट्ठा नहीं पिया। किते ना किते इस किसानी दे नाल नाल मन दे विच ये भी आस जागी है कि इन्हां दे विचों जे इन्नी समझ आ गई, इन्ने सारे लीडर नंगे हो गए कि साडे लई करदे की आ ते करदे की नहीं करदे, ते किते ना किते सानू एक राजनीतिक बदल भी मिलूगा। मैं कोटन कोट सीस जिहड़ा तुहाडे अगे झुकाउणा और जिहड़े काम राजनीतिक लोगों को हल नहीं होए, जेड़े काम उन्हां दी बोलदियां जुबान सीती जाती है क्योंकि हिस्से लेंदे ने। कल तुसी जदों दिल्ली वाली मीटिंग कीती है उहदे विच मेन मंग तुसी ये रखी कि साडे सूबे च बिजली बड़ी महंगी है, पहला वो भी समझौते रद्द करो। किसी की हिम्मत पई है गल कहण दी? तुहाडा देन ये पंजाब दे नहीं सकदा। और मैं इहदे नाल ये भी कहना कि असी लोग गुलामी की जिंदगी जूने, सानू लोकां नू एक पीढ़ी नू कुर्बानी देनी पैनी है तां जो आउण वाली पीढ़ी साडी सौखी हो जाए, इनू लीडरां दी गुलामी ना झल्लनी पवे। मेरे को लफ्ज नहीं तुहाडा शुकराना करन लई, मैं 4 लड़ा तुहाडे लई कहण लगा कि मैं जन्म जन्म तो तुहाडा, मैनू गैरां दे विच रखो भावें तुसी मेरे लिए अमृत दी बूंद जे, मैनू जहरां दे विच रखो भावें मैं मुर्शद तुहानू मन्निया, मैनू खैरां दे विच रखो भावें बस रुतबा दे दो झांझर दा फिर पैरां दे विच रखो भावें। जिथे किते भी कोई याद करदा मैं कदी अपनी जिम्मेवारी तो भज्या नहीं। मैं नहीं कहता कि मेरे आखे सारे मसले हल हो जाते हैं, मैं नहीं कहता मेरे बोलण नाल सारे मसले हल हो जाते हैं, पर मैं कदी किसी नूं ये एहसास नहीं होण दिंदा कि मैं तेरे नाल नहीं खड़ा। जिन्ने जोगा भी हैगा, जिथे जिथे भी बुलाओगे, जिथे जिथे भी लोड़ है, मैं मूहरे होके भावें गोली भी खानी पवे, भावें मरना भी पवे, भज्जण वाला बंदा ना मैं हैगा। साडा सूबा साडा देश उजड़ गया, कला किसानी इहदे उत्ते विचार करन दी लोड़ नहीं। सारे पासियों मरे पे आ, किसी का कोई कारोबार नहीं, साडे नौजवानों को कोई नौकरियां नहीं, नशा साडे घर घर वड़ गया। तुसी याद करो, पढ़ते हो तुसी, हुण ते मेरा ख्याल किताबां चों इतिहास ही नहीं दस्सिया जांदा, पढ़ते रहे हो। महाराजा रणजीत सिंह वेले किड्डा वड्डा पंजाब सीगा, किड्डा वड्डा राज सीगा। हमेशा ही पंजाबियों दे नाल वितकरा कीता जांदा है। मत सोचो कल्ला सिखां नाल कीता जांदा। पंजाब च रहण वाले चाहे मुसलमान होण, चाहे ईसाई, चाहे हिंदू, चाहे सिख, जदों वड्डा पंजाब सीगा महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तो बाद अंग्रेजां ने उन्होंने टोटियां च वंडिया। उस तो बाद जदों साडा देश याद होया, ये तो चाहते ही नहीं कि एडे जनूनी ते एडे जुझारू लोग किते इकट्ठे रहन। जदों साडा देश याद होया
आ साडे नालों लाहौर भी अड कर दिता। उस तो बाद साडी फिर वंड की गई, साडे चों हरियाणा भी कढ़ दिता, हिमाचल भी कढ़ दिता, दिल्ली भी कढ़ दिता। कारण की सीगा कि तुसी लोग इकट्ठे ना रहो। सानू मारिया गया समय समय के उत्ते, और अज जिन्ना मर्जी असी संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी वड्डी लड़ाई लड़नी पैनी है। कली किसानी की लड़ाई नहीं हैगी, ये लंबा संघर्ष चलूगा, क्योंकि पंजाब नूं एक साजिश दे नाल मारिया गया। चाहे उस तो बाद इत्थे खाड़कूवाद आया, चाहे उस तो बाद नशियां च मारिया गया। नौजवान अज साडा बाहर जा रहा सारा, पंजाब च रह कौन गया? पंजाब च लड़न वाले लोग कित्थे रह गए? ये पूरा साजिश दे नाल सानू सारियां नूं मारिया गया। और कौन कौन इहदे च दोषी है? असी लोग इन्हां लीडरां दे मगर लगदे आ। यारो मैं उत्थे आउंदा सीगा ते मैनूं आंदे सीगे कि पता नहीं इन्हें कांग्रसियां खिलाफ बोलना है, अकालियां खिलाफ बोलना है कि भाजपा वालियां खिलाफ बोलना है। जिहड़ा बंदा तुहानूं चंगा लगदा लो मैं उहदे हक च बोलदा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਯਾਰੋ? ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਗਾਂਗੇ। क्यों नहीं तुसी लोग राजनीति का हिस्सा बनते? अज होण की दिया तुहाडे पंजाब दे विच? कल मैं वेंदा सीगा, परसों सुखबीर बादल धरना ला रहे हैं धर्मसोत के खिलाफ, कल बिक्रम मजीठिया धरना ला रहा आशू के खिलाफ, कैप्टन साहब धरना ला रहे हैं दिल्ली, ते असीं लोग इन्हां दोवां दे खिलाफ ला के बैठे हैं भी दोवें सानूं शदाई बनाउंदे हो। कीता की है साडा? कल मैं सुणदा सी सुखबीर बादल कहंदा कि जे मेरी सरकार आ गई ते मैं धर्मसौत नूं सलाखां पिछे सुट दूंगा, मैं आशू नूं जेल च बंद कर दूंगा। इहो गल्लां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 साल पहला करते सी कि मैं बिक्रम मजीठिया नूं जेल च सुट दूंगा, मैं बादलों नूं जेल च सुट दूंगा। किसी ने सुटिया? एक दूजे के खिलाफ धरने लाउंदे ने, सिर्फ सानू लोकां नूं शदाई बनाउंदे ने ते असीं लोग की समझदे आ साडे लई लड़ रहे ने। कदों जागोगे यार? कदों सानू अकल आऊगी? ये साडे मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ राजनीति करते ने। मैं रस्ते च आउंदा सीगा, भाजी रौणी भी मैनू एक शेर दस के गए जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सण लगा कि करदे की ने साडे नाल, कि मसले उलझदे ज्यों-ज्यों, मसले उलझदे ज्यों-ज्यों ਉਹ त्यों-त्यों मुस्कुरांदी है। सियासत मसलिਆਂ दे सिर ते ही सत्ता चाहती है। तंबाकू लोकतंत्र है ते संसद है चिलम वर्गी, वतन है सुलग दा होका ते सियासत गुड़गड़ांदी है। ये साडा हाल करते हैं, साडे मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ राजनीति करते हैं। मैं बोलण ਤੋਂ गरेज नहीं करता, मैं पहला ही माफी मंग लवां, मेरे को झूठ नहीं बोलिया जाता। इत्थे हर बंदे का मैच फिक्स है, हर बंदे की एक दूजे नाल यारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे सीगे मैं बेअदबी दा इंसाफ लऊंगा, कहंदे सीगे मैं नशिਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ अंदर दूंगा, किसी ने अंदर दिता मेरा निजी उगना मेल हो सकता, मैं उहदा वैसे सत्कार करता हो सकता, पर जे कोई पंजाब नाल धोखा करता तो मैं बोलण को गरेज नहीं करता। भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह होवे, भावें प्रकाश सिंह बादल होवे, इन्हां लोकां ने एक दूजे नाल समझौता किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ते बादलों का मैच फिक्स है, सारी दुनिया नूं पता लग गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ते मोदी का मैच फिक्स है। और मोदी का और तुसीं वेखो बिहार दे विच इलैक्शन चलदी सीगी, बिहार दे विच जे इन्हां दा पासा थोड़ा जिहा नीवां आया ते पाकिस्तान का एक मंत्री बयान की दिंदा, मोदी साहब का पाकिस्तान नाल भी मैच फिक्स है। उत्थे एक मंत्री बयान की दिंदा उन्हां दा एमपी कि जिहड़ा पुलवामा च हमला होया सीगा वो साडे प्रधानमंत्री ने कराया सीगा ते साडे जनरल दीयां लत्तां कंबदियां सीगियां, उदों भी भारत सर ते हमला ना कर देवे। कारण की है कि हिंदुस्तान च पता लगे कि मोदी बड़ा दलेर प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान भी उहदे कोल डरदा ते 4 वोटां नूं वध पै जाण, अपनी मर्जी दे नाल उत्थों बयान दवाया। नहीं तो किसी एमपी की हिम्मत हैगी आ इन्नी गल कहे भी असीं डर गए हैं, वो भी पाकिस्तान वर्गे मुल्क दे विच गोली ना मार देवे। इन्हां सारियां दे मैच फिक्स ने और असीं लोग इन्हां को शदाई बन रहे हैं। शदाई सानू जागण की लोड़ है। साडा लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र च हुंदा की सीगा कि पहला एमपी चुने जाते थे। विचार करें इस गल के उत्ते
ਪਹਿਲਾਂ MP ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, MP ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ MP ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਖਲੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ MLC ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VC ਰਿਟਾਇਰ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੀਫ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ MLC ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ MLC ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡਾ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ, ਉਹ ਨੱਚੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਗਲਤ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਦਬਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ED ਦੇ ਸੰਮਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9-10 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ MP ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ MLA ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਗਈ। 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਊ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਚੂਹੇ ਕੋਲ। ਚੂਹਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਕਦੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਦੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਬਦਾਮ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਵਾ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ। ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੂਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੀ ਐਸ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਰਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਜਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਵੇਖ। ਉਹ ਫੁਰਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
है कभी इतने सड़कों से साडे नाल आके बहिंदे ने। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा जिहड़ा तुसीं मंच ते कह दिंदे हो भी साडे विच कोई सियासी बंदा ना आवे जिन्हें आउणा साडे झंडे हेठ आवे। इन्हां नूं शर्म नहीं आई यार जदों इन्हां अड्डां अपणीਆਂ रैलियां कढीਆਂ आ राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कढण आ गया उन्होंने की पता किसानी की है उन्होंने की पता भी जग की करदा उन्होंने की पता किसान की हालत की है। वो साडे विच ट्रैक्टर रैली कढण आ गया की गल किसानी झंडे दे हेठ नहीं सी कढी जा सकदी। अब सुखबीर बादल भगवंत मान तेनूं मंदबुद्धि कहंदा मैं नहीं मंदबुद्धि कहंदा बहुत शातिर बंदा वो तुहानूं लोकां नूं उलझा दिंदा इहो जिहियां गल्लां मार के। बादल साहब मेरे पिता समान सीगे बाबा बंदा बहादुर पहले गुरु सीगे आ सड़कों से बंब मार दो तो टुटणियां नहीं असीं लोग सोशल मीडिया पे वो वेंदे रहिंदे वो अपणियां ठग्गियां मारदा रहिंदा साडा ध्यान जाउंदे ने की गल वो बंदा तुहाडे झंडे दी रैली नहीं सी कर सकदा। आपको अपनियां वोटां दी राजनीति पका रहे आ। ये सुखबीर बादल कहंदा सी मैं चक्का जाम करना जदों किसानां ने बंद कीता सीगा ते ओहो सुखबीर बादल मेरा ख्याल 200-400 ट्रैक्टर लैके निकलिया। यार बंदा अपनी गल दे उत्ते ही ना रवे तुहाडा ते पहिया नहीं लेना चाहिदा सीगा। सिर्फ आपो अपनी राजनीति कीती जाती है। मैं सवाल करदा अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी करदा राहुल गांधी नूं भी करदा कि बिहार दे विच तू गया उत्थे किसी लड़की दा रेप होया सीगा आ तुहाडे जिले च रेप होया की गल राहुल गांधी दा तेल मुक गया सी इत्थे आउणा इत्थे कोई नहीं हुशियारपुर दे विच आया जिहड़ी ओह कुड़ी साड़ भी दित्ती गई सीगी। राजनीति कीती जांदी है। मनमोहन सिंह दी सरकार रही मैं उदण कढे सीगे 10 सालां दे विच 2.25 लाख तो उत्ते रेप होया साडियां बच्चियां दे नाल उत्थे राहुल गांधी क्यों नहीं कल्ली कल्ली थां दे उत्ते गया। मनमोहन सिंह दी सरकार वेले आ 3.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार वेले किन्ने किसानां ने आत्म हत्या कीती किन्नियां कदे घर राहुल गांधी गया मैनूं दसो तुसीं इन्हां दा की कहिए। ये सारे इक्को जिहे आ कि एक हमाम में तब्दील हुई है दुनिया एक हमाम में तब्दील हुई है दुनिया सब ही नंगे हैं देखकर शर्माऊं मैं। ये सारे इक्को जिहे ने। ये सारे आ जिहड़े धरना लाउंदे फिरदे ना कल दिल्ली धरना लाया बड़ियां अखबारां दीयां सुर्खियां बड़ियां बड़े चैनलों के उत्ते चल रहा कि नाल लैके दिल्ली धरना लाया। तुसीं की समझदे हो तुहाडे किसानां लई धरना लाया ओहदी सूबे दी अर्थ कल मैनूं कोई IPS अफसर दसदा सीगा वो कहंदा पहली बारी है कि 31 अज तक इन्हां कोल पैसे नहीं है अपनी याशी MLA दी तनख्वाहां अपना सारा कुछ इन्हां नूं डावाडोल नजर आ रहा ते दिल्ली जाके धरना लाया तुहाडे लई धरना नहीं लाया। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उधर मैं शंभू भी सदा दिता सीगा कि जे सही पंजाब के किसानां दे रखवाले हो ते इत्थे आके किसानां च बहुत भावे एक दिन ही बहुत उथों विखाओ मोदी नूं भी मैं अपने सूबे के किसानां दे नाल ही आटा ते डबली ना बनाउंदे फिरो अपनी आटा दा अपनी राजनीति ना करदे फिरो ये किसानां दी गल करदे आ कहंदे आ कि किसानां दी सरकार दित्ती मैं तुसीं किन्ने किसान बैठे हो किसान को ते पटवारी नहीं जीण दिंदा वो भांडे पा दिंदा किहड़ी किसानां दी सरकार हो किन्हां दे आखे लगदे आ किन्हां दीयां गल्लां च आउणे असीं निक्के निक्के काम कराउण लई तुहानूं वड्डी देणी पैंदी है तुहानूं पैसे देने पैंदे आ ये किसानां दी सरकार है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुसीं पहिलां ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ वादे कीते सी ਉਹ ਤੇ पूरे कर लेंदे तुसीं ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ मैं घर घर नौकरी दूंगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ घर घर शराब ਦਿੱਤੀ ਆ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ मैं नशा बंद कराउण ਦੀ ਸੌ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ उस स्टेज ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ घर घर ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं माफिया तोड़ूंगा रेता शराब बसा केवल स्कूल माफिया मेडिकल माफिया वो सारे अकेले कदे सी जी कि साडी जिहड़ी कणक साडा जिहड़ा झोना ये करीब 50-60 हज़ार करोड़ रुपये का बनता है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं कहा सी दिल्ली का मुंह की वेखदे हो तुसीं पंजाब की अर्थ व्यवस्था ठीक कर लो तुसीं कहंदे हो मेरा सूबा शराब दे सिर ते चलदा मैं तुहानूं कहना तुहाडे सूबे का मैं 30-40 हज़ार रुपया रेवन्यू करोड़ इकट्ठा करके देना आओ बैठो मेरा 30-40 हज़ार करोड़ रुपया आ बसां 500 बस है एक बंदे की जे 1 करोड़ अरबा रुपया कमा सकते हैं तो की गल सरकार अपन बसा तो नहीं कमा सकती। एक बस तुहानूं रोडवेज की नजर नहीं आती आ नाल दे सूबे चल जाओ हरियाणे एक बस प्राइवेट नहीं हैगी सारा पैसा सरकार नूं आउंदा। रेता
महज 100 करोड़ रुपया रेता वाले दिंदे ने, महज 100 करोड़ रुपया तुहाडे लागे जाके भी किते खर्च चलदी नहीं है। सारे पंजाब का 100 करोड़ रुपया, हज़ारां करोड़ रुपये की रेता करते हैं। की गल वो रेता सरकारी नहीं हो सकती? वो साडे नौजवानों को काम नहीं मिल सकता? नाले सरकारी करो, नाले इन्हां लोकां नूं नौकरियां दो। जिहड़ा तुसीं वादा कीता सी घर घर नौकरी देण दा, तुहाडा वो पूरा होना चाहे। दिल्ली दे विच शराब के ठेके सरकारी आ, की गल पंजाब च शराब के ठेके सरकारी नहीं हो सकते? नाले हर साल शराब का कोटा घटाओ, जिहड़ी तुसीं सौं खाधी सी मैं नशा मुक्ति लैके जाऊंगा पंजाब नूं, नाले वो कोटा घटाओ, नाले नौजवानों को शराब का कारोबार दो। और सरकार जे एक प्राइवेट लोग अरबां करोड़ां रुपया ठेकिਆਂ ਤੋਂ कमा सकते हैं, की गल सरकार नहीं कमा सकती? अगे आ जाओ, केबल चलती आ, पीटीसी चैनल चलता ना, मैनू वेख के माइक ही लै लेंदे किसी ना किसी पासे। हो पीटीसी आ महज दरबार साहब का मुखवाक दिखाता, मुखवाक, और 100 करोड़ रुपये तो उत्ते साल का कमाता। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को मूँह से बह के सलाह दी सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार का एक चैनल शुरू कर दो, जिन्नियां सरकारी खबरां होंदियां सैकटरीएट को लैके थले पंचायत तक वो 1 घंटा पहला सरकारी चैनल से चलूगी, कि बाकी फिर कोई चैनल वाले होर खाओगे कि लोकी घर घर तुहानूं सबसक्राइब कर लेंगे, घर घर तुहाडा कनैक्शन लवा लेंगे। जे 2-3 हज़ार करोड़ रुपया तुहानूं साल दा लवाए तो मैनूं फड़ लो। आ स्कूल साडे स्कूलों का बेड़ा कर करके रख दिता सरकारियां दा, प्राइवेट स्कूल इन्हां दा पैसा कमाउंदे ने, की गल सरकार नहीं कमा सकती इन्हां नूं ठीक करके? ये लड़े ने, इन्हां दे स्कूल भी अपने, रेता भी अपनी, बसां भी अपनियां, केबल भी अपनी, शराब भी अपनी, ते साडे सूबे दा रेवन्यू कित्थों होना? ते मैं कहा सी कि स्टेट का रेवन्यू इकट्ठा करो 50-60 हज़ार करोड़ रुपया, ते किसानां लई बिल आप पास कर दो भी तुहाडी फसल मैं खरीदिया करूंगा, केंद्र खरीदे ना खरीदे, कितना वड्डा मसला वा। आपां करना ही नहीं चाहते, आपां हर चीज नूं अपने घर च पा लिया, अफसरी राज बना के रख दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह हुशियारपुर कितनी बारी आए ने जी? 3.5 सालों से लोगों ने मुख्यमंत्री चुनिया, कितनी बारी आए ने? अफसरशाही का राज बना के रख दिता। सब चोर पुत्ती रह गए कि कुदरत का वरतारा देखो, सप खेडदे मोरां नाल, हुक्मरान दी मुर्गी साझी हो गई रिश्वतखोरां नाल, कित्थे जाके रोईए रब्बा कुत्ती लग गई चोरां नाल। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਬਲ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮਾਂ ਡਾਕੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿਆਜੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मेरा नाम मनदीप सिंह मन्ना, 2 पीढ़ियां बाद किसी को नहीं पता लगना मन्ना कौन सीगा, किसी को नहीं पता लगना भाजी 3 पीढ़ियां बाद तुसीं कौन सीगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहाडा इतिहास लिखिया आउंदा 8-10 पीढ़ियां तो, तुहाडे खानदान का नाम ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, और अगे कई पीढ़ियां तक तुहाडा इतिहास लिखिया जाना वा। किते विच इह ना लिखिया जावे काले अखरां नाल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठी सौं खा गया सीगा। सानूं ते फर्क ही नहीं पैना 2 पीढ़ियां बाद, तेरा नाम काले अखरां च लिखिया जाऊगा। जे तुसीं अज भी ना सुधरे, अज भी पंजाब दे हक्कां दी गल्लां करदे सीगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उधर भी सुनाया सी, कहंदे मैं इस्तीफा दित्ता पंजाब दी। लो मैं तुहानूं दसदा ते मैं तुहाडे कोल पुछ लैना बुजुर्गो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 वारी इस्तीफा दित्ता। पहली बारी इस्तीफा उन्होंने दिता 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 84 ਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 85 ਕੇ 86 ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 4 ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲਦੇ 5 ਟੌਪ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 92 ਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 2002 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह अंम੍ਰਿਤਸਰ MP ਬਣਦੇ ਆ। मैं भी बड़ी मदद की ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 2016 ਚੋਂ MP ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਰਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2017 ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਬਾਓ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਜੀ,
3 ਸਾਲ अपनी अलमारी चो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਯਾਰ। राजनीति च जिन्ना चिर आओगे नहीं, राजनीति के उत्ते जिन्नी देर चर्चा नहीं करोगे, राजनीतिक बंदियां दी पछाण नहीं करोगे, उन्नी देर साडे नियाणियां ने धक्के खाने फिरना वा। मैं जिद्दां मर्जी वड्डा अफसर लगा वा, मैनूं जिन्नी मर्जी अकल होवे, जिन्नी मर्जी मेरी पढ़ाई होवे, 2 कौड़ी दा MLA 5 पढ़िया ते मैनूं ओनूं जाके सलूट मारना पैंदा ते हुकम मैनूं खुद को लेने पैंदे आ। इह साडे देश दी आजादी है यार। तुसीं नौजवानों राजनीति का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मंच ते मैं हर मंच ते गल कहना कि राजनीति का हिस्सा बनो। बड़ी सौखी है। एक सरकारी नौकरी लैनी होवे ना पीएम दी ते 4 टेस्ट होंदे तुहाडे, फिजिकल, मैडिकल, इंटरव्यू, इत्थों तक कि करैक्टर तक भी तुहाडा वेख्या जांदा। ते जे किसी ने MLA बनना, MP बनना, कोई करैक्टर सर्टिफिकेट चेक करदा कि पता नहीं मेरे काजवारी एरिया मारते रहे, की ये करते रहे, कोई पुछदा इन्हां नूं? किसी ने MLA MP बनना, ਉਹਦਾ कभी मैडिकल चैकअप होंदा भी ਇਹਨੇ 5 साल ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਯਾਰ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੇਤਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ कि असूलों पर अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, असूलों पर अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत जी मैं गल कर लगा, कल 5 मिनट का समा है जी, कल दिल्ली धरने दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गया। देखा जी सारे ने जिस तरह गल्लां करदा, माइक घट है जी। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली धरने च पहुंच गया। उत्थे बोलदा की है? तुसीं मैनूं कहंदे हो ना मैनूं बोलदा, कई लोग मैनूं लिखदे, मैं कहा यार मेरे कोल दी इन्नी करप्शन है। 5-7 मुद्दे तुहानूं मैं स्टेज तो दस देने ने, ओनूं जिद्दण मर्जी ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ मतलब गल्लां करनियां आउंदियां ने ना, पैसे लेंदा बोलण दे। जे टीवी च भी बोलदा सी, असीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ बोल नहीं सकदे, ਉਹ पैसे लेंदा, ਉਹਦਾ ਕੰਮ है, ਉਹਦਾ पेशा। ਕਹਿੰਦਾ नीति ते नीयत च फर्क है केंद्र सरकार दी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਸੋਲੇ ਕੋ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚ ਨੇ, ਨੀਤ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉੱਥੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤੇ DNA ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਪ, ਬਾਕੀ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਪ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂਟੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਰੋਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡੱਕਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਪੰਪ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ 7 ਦੇ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 9 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੁਪਈਆ ਥੇਲੀ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆ ਫੋਨ, ਆ ਨੈਟ ਸਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਉਹਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ। 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ, 10% ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਮੇ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇ। ਅਟੋਮੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਂਡ, ਅਰਮਾਨੀ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਗਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੱਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। ਹੱਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। ਤੈਥੋਂ ਚੰਗੀ ਕੰਜਰੀ ਸਿੱਧੂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਨੱਚੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ 15-20 ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਜੇਤਲੀ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਓਏ, ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਓਏ, ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ?
आ 8-10 ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਘਪਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖਾ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ IAS ਅਫਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ MLA ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ MLA ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਬਣਾ ਲਈ GNG ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ PA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਗਰੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੰਝ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਗੀ ਭਤੀਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ 30 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 28 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ 35 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ 32 ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੱਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਗ ਭਗਤੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਚਾਰਕ ਗਾਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਚਾਰਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਕੁੰਭ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਟਾਲੇ 26 ਬੰਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1970-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 70-80 ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਮਗਲਰ ਆ ਸੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ 4 ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨਸ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸੁਧਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਛਦਾਈ ਇਹਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ IC ਇਹਦਾ ਤੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲਾਈ ਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੈਸ ਬੋਗੀ ਇਹਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 10 ਕਰਮਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਪੈਂਚਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਗਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨਸਾਂ ਚੱਪਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨਸਾਂ ਚੱਪਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹਟਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦੇ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਕਾ ਆਦਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਜਾਗੋ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ। ਜਾਗੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੋ, ਐਮਪੀ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਕੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਤਰਾ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂੜੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਝੁਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ कि मैं प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करता, मैं प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करता, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करता। अरे छाती पर चढ़ के बोलना आदत है मेरी, मैं कभी हुकूमत की दलाली नहीं करता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।